मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारा जो मुल्क है ये बड़ा प्यारा मुल्क है और इसमें इस बात की कोशिश की जा रही है कि तमाम यहाँ के बसने वाले, रहने वाले जो एक माता पिता की औलाद हैं और एक ईश्वर के बंदे हैं और सबके शरीर में एक ही खून दौड़ रहा है। हीलिंग हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नियर नेहरू स्टेडियम बेदर। सद्भावना मंच की जानिब से पीर को बेदर शहर में मुनक़िद सद्भावना मार्च ने अवाम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। ये मार्च महमूद गावन मदरसा से शुरू हुआ, जिसका इफ्तिताह पौधे को पानी देकर किया गया। चौबारा, नई कमान, बसवीशोर सर्किल, महावीर सर्किल, भगत सिंह सर्किल, अम्बेडकर सर्किल, शिवाजी सर्किल, हरेला सर्किल से होता हुआ जिला डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुआ। सद्भावना मार्च में शरीक अफराद ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर एक कौमाक एवाज़ाक इत्तेहाद, कई मज़ाहिब, एक इंसानियत, नफरत नहीं जैसे नारे लिखे थे। आइए मोहब्बत को फैलाएं, हर मजहब को एक साथ अमन के बाग में फूल की तरह खिलने दिया। अमन के साथ साथ चली, भाईचारा हमारी ताकत है, इंसानियत के घर में नफरत की कोई जगह नहीं है। कोई बगावत, हुकूक और एहतराम हमारी जरूरत है, हम आहंगी सब के लिए जरूरी है वगैरह के नारे लगाए। सद्भावना मंच के ओहदेदारों ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ईश्वरिल्ला गड्डी और जिला सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रदीप गिंटी को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। सद्भावना मार्च का इनॉग्रेशन क्लाइंट को अलबदर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स बेदर हज एंड उमरा सर्विसेज हरम मक्का और हरम मदीना के नजदीक रहाइश और हैदराबादी खाना के साथ बेहतरीन पैकेजेस। मैं इस सद्भावना मार्च में वेलकम और इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटक के कल्याण कर्नाटक का हाल बनाने के लिए इसका एक संविधान है जो सबको इतना हुकूक देता है। इधर चंद सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में नफरत का माहौल बढ़ रहा है, जिससे लोगों को डिवाइड किया जा रहा है। हम इसको रोकना चाहते हैं। नफरत और हेट हम इससे लड़ेंगे और इसको खत्म करेंगे और इस मार्च के जरिए ये मैसेज और संदेश देंगे कि हम नफरत से मोहब्बत से रहना चाहते हैं। इसके लिए हम ये मार्च निकाल रहे हैं और कहूँगा कि एक के पीछे एक चले, एक के पीछे एक चले, इत्मीनान से चले, एक के पीछे एक चले। वो निकाल दो, ऐसा पकड़ो, बोलो साइड से निकाल दो। हम पर मेहरबान हैं, हमारा ये विशेष है, तो देख रहे हैं और इसके इंतजार है, एडमिनिस्ट्रेशन के भी इंतजार है। ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಮನುಷ್ಯ ಭಾರತ ಕಟ್ಟೋಣ. ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸಂವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಬೀಡು. ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರಣರು, ಸಂತರು, ಸೂಫಿಗಳು, ಬುದ್ಧ ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ದೇಶದವರನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ನೆನಪುವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಭಾರತ ಕಟ್ಟೋಣ. ಸುಂದರವಾದ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸಂವರ್ಧತೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಕನಕದ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಾವುಗಳು ಈ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ತಾವೆಲ್ಲ ಕಂಕಣದ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಸದ್ಭಾವನ ಮಂಚು ಬೀದರ್ನ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಚು. ಈ ಮಂಚಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದಾಳೋಣ, ಸುಂದರವಾದ ದೇಶ ಕಟ್ಟೋಣ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಸದ್ಭಾವನ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸೋಲು. ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶರಣರು, ಸಂತರು, ಸೂಫಿಗಳು, ಬುದ್ಧ ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್, ಗುರುನಾನಕ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನಕದ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರಂಪರೆ ದೇಶದವರನ್ನು ತರಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ಕಟ್ಟೋಣ. ನಾವುಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶದವರನ್ನು ತರಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ಕುರಿತ ವಾರಾನ ನಮ್ಮದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸದ್ಭಾವನ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಬೀಡು. ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರಣರು, ಸಂತರು, ಸೂಫಿಗಳು, ಬುದ್ಧ ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್, ಗುರುನಾನಕ್, ಭಕ್ತ ಕನಕದ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರಂಪರೆಯ ನಾವುಗಳು. सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सद्भावना मार्च जो हमने आज महमूद गामा मदरसे से डीसी ऑफिस तक मार्च किया है, इसका यही पैगाम है कि हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार को बांटने के लिए, एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटने के लिए हम हमेशा दिन और रात तैयार रहते हैं। एक पैगाम देने के लिए कि हमें कोई भेदभाव नहीं है, हमें कोई ऊंच नीच नहीं है, हम सब एक ईश्वर की औलाद हैं और उसी ईश्वर की हम परस्तिश करने वाले हैं, एक खुदा के हम मानने वाले हैं। ये पैगाम देने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। हमारे दरमियान हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है और मजहबी पेशवा रहनुमा हमारे दरमियान आज हमारे साथ खड़े हुए हैं और हम सब एक साथ खड़े होकर हम तमाम रियाया को, तमाम कौम को, तमाम लोगों को यहाँ से इस मंच से मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे दरमियान कोई भेदभाव नहीं है। ये जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क की असास और बुनियाद यही है कि हम तमाम को बराबर हुकूक अता हुए हैं, बराबर हुकूक दिए गए हैं। हम आइन की बालादस्ती को मानते हुए इस हिंदुस्तान के अंदर जो है, इस हिंदुस्तान की उन्नति के लिए, इस हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हाथ में हाथ मिलाकर साथ साथ चल के जो है इसकी तरक्की में हम एक दूसरे का ताउन करने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे ये खुशगवार माहौल को हमेशा कायम और दायम रखे। जज़ाकल्लाहु खैरा। ಈಗ ನಾನು ಪಂಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕರ್ ಪಂಕ್ತಿಜಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ. ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧಸ್ಸ, ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧಸ್ಸ, ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧಸ್ಸ. ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರ್ಯಾಲಿ, ಬಹಳ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಹೆಸರೇ
ಬಹಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಾಣಿ ಸದ್ಭಾವನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಪ್ರೇರಣ. ಈ ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸುಖ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇಂದ ಬಾಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದ್ಭಾವನೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ನುಡಿಮುತ್ತು ನೆನಪು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಸದ್ಭಾವನಾ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣ. ಸದ್ಭಾವನಾ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣ. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕಟ್ಟಾರೆ ಇದರ ತೋರಣ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಾರ ತೋರಣ. ಪಂಚ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಮಾಡುವರು ಮೈತ್ರಿಯ ಆರಾಧನಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೈತ್ರಿ ತೋತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ವಾಣಿ ಇದೆ, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದ್ವೇಷವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನ. ಇದನ್ನ ಸಾರಿ ಅನೇಕ ಮಹಾನ ಪುರುಷರು ಇದನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸಾರಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ವಿಚಲಿತ ಮನಸ್ಸುಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ಮನಸ್ಸುಗಳು ನಾವು ದೂರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾಣಿನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ವಾಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದರೆ ಇದೇ ಸತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದರೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ವಾಣಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದರೆ ಇದೇ ಚಮತ್ಕಾರ. ವಾಣಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದರೆ ಇದೇ ಚಮತ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬದಲಾದರೆ ಇದೇ ಪುರಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಬದಲಾದರೆ ಇದೇ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲಾದರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಬದಲಾದರೆ ಅದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ವಾಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಸದ್ಭಾವನಾ ನಡೆಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ದೇಶದ ಹಾಗೂ ಒಂದು ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಈ ಸದ್ಭಾವನಾ ವೇದಿಕೆ ಇಂದು ಈ ಸದ್ಭಾವನಾ ನಡೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಬೀದರ್ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ದ್ವೇಷವನ್ನ, ಅಸೂಯೆಯನ್ನ ಹಾಗೂ ಕೋಪಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಘಿಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ. ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏಕತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂಬುದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಾಗಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸದ್ಭಾವನಾ ನಡೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಡೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಇಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರಿ, ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದವರಾಗಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व अस्सलामु अला मन इत्तबा। अभी हम सब सद्भावना मार्च के जरिए जो महमूद गांव से शुरू होकर मुख्तलिफ चौराहों से यहाँ डीसी ऑफिस के सामने आए हैं, इस सद्भावना मार्च के जरिए हम पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं, ये मुल्क हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, ये समाजवादी मुल्क है, कोई मजहबी मुल्क नहीं है। यहाँ हर मजहब के मानने वाले हैं, हर मजहब पर अमल करने वाले हैं, क्योंकि ये मुल्क मजहबी मुल्क नहीं,
बल्कि समाजी मुल्क है, समाजवादी मुल्क है। इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, इस मुल्क का दस्तूर हर हिंदुस्तानी को उसके बुनियादी हुकूक देता है और हर एक को आज़ादी के साथ जीने का हक देता है। और इसी इत्तेहाद को बताने के लिए और इसी मुत्तहिद है हम इस मुल्क के रहने वाले, ये दिखलाने के लिए आज एक मार्च के जरिए, एक रैली के जरिए यहाँ देखते हैं आप हर मजहब के मानने वाले और हर मजहब को सिखाने वाले, चाहे वो गुरु की शक्ल में हो, मौलाना की शक्ल में हो, फादर की शक्ल में हो, पास्टर की शक्ल में हो, आज सब हम साथ में मिलकर ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा मुल्क अमन का है, शांति का है। यहाँ अलग अलग मजहब के मानने के बावजूद हम सब एक हैं, इंसानियत की बुनियाद पर आपस में मोहब्बत करके बसते हैं, एक दूसरे को सुख चैन देना चाहते हैं और हर एक चैन के साथ जीना चाहते हैं। तो इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से और पूरे दुनिया के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि इंसानियत को फैलाओ, इंसानियत के अमन को फैलाओ, इंसानियत के दुश्मन न रहे, इंसानियत से अदावत न करें। ये धर्म हमारे हाथों का नहीं है, ये परमात्मा का है। उस परमात्मा ने भी कभी किसी को फोर्सली किसी मजहब पर लड़ने के लिए या मजहब से झगड़ने के लिए या मजहब के तौर पर अदावत रखने के लिए कहीं किसी किताब के अंदर ऐसा पैगाम नहीं उतारा। जैसे पवित्र ग्रंथ कुरान मजीद, अल्लाह इस कुरान मजीद के अंदर कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, फोर्स नहीं है। जो आदमी चाहे माने, जो नहीं मानता है नहीं माने, कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन इंसान को आजादी है, इख्तियार है, वो जैसे जीना चाहे जी सकता है, वो जिएगा आराम के साथ और दूसरे को भी आसानी के साथ जीने देगा। तो बहरहाल आज ये कोशिशें रही जिन लोगों की भी ये पैगाम देने के लिए कि हम अमन और अमान के साथ हैं और हमें अमन और अमान के साथ, भाईचारा के साथ रहने दिया जाए। हमारे दरमियान मजहब को लेकर नफरतों का बीज न बोया जाए। मजहब हम अपने अपने तौर पर अमल करेंगे, लेकिन रहेंगे आपस में मुत्तहिद होकर इंसानियत के नाते। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇರಕೂಡದು, ಯಾವುದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ, ಮನೆತನ, ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇರಕೂಡದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಒಂದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಆದಮ್ ಮತ್ತು ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತಾನ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಒಂದೇ ಮಾನವ, ಒಂದೇ ಮಾನವತೆಯ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸದ್ಭಾವನಾ ಮಂಚ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಈ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ನಡಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಾಂಧವರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಾಂಧವರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೂಡ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗವಾನ್ ಮದರಸಾದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯುತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಭೂಮಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಶಾಂತಿ, ಭೂಮಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರೇ ಭಾರತ.
ಆ ಭಾರತ ಅನೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲರೂ ಶರಣರು, ಸೂಫಿ ಸಂತರು, ಮಹಾತ್ಮರು ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರಾಗಲಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರಾಗಲಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಲಿ, ಮಹಾವೀರರಾಗಲಿ, ಗುರುನಾನಕರಾಗಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಯಶಸ್ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಸಂದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಬಾಳಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ತಿಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಅಶಾಂತಿಗೆ ನಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತರುವುದಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಬಿಗಿಲಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಸದ್ಭಾವನೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ್, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಧಪತನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾವು ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕೆಡಿಸುವ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಣೆಗಾರರು ನೀಡುವ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಡೆಯಲು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಹರಡಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗಿದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮುಖಂಡರು ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸುವುದು. 20ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಸದ್ಭಾವನಾ ದಿವಸವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಿಬಂಧ ಹಾಗೂ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸದ್ಭಾವನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದು, ಸದ್ಭಾವನಾ ಓಟ ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು, ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ಈದ್ ಮಿಲನ್ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಹಾಗೂ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಡೆಯಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಸಂಚಾಲಕರು, ಸದ್ಭಾವನಾ ಮಂಚ್ ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು, ಸದ್ಭಾವನಾ ಮಂಚ್ ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕೈಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಓಕೆ. ನಾವೇನು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. रजा पब्लिक स्कूल बागबान बिल्ली राव तालीम बेदर यूनक कम्बिनेशन मॉडर्न एजुकेशन एंड इस्लामिक स्टडीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज सद्भावना मंच बीदर की जानिब से तारीख़ी बीदर शहर में सद्भावना मार्च निकाला गया था। अवामुन्नास में और पब्लिक में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति के लिए ये मार्च था। और इस मार्च में तमाम मज़ाहिब और धर्म के धर्मगुरु के अलावा पब्लिक भी बहुत ज़्यादा तादाद में थी। और महमूद गामा मदरसे से इसका आगाज़ हुआ और तमाम शहर के
अहम चौरास्तों से होते हुए डीसी ऑफिस पहुंची ये रैली और मेमोरेंडम दिया गया। तो इसका मकसद ये है कि हमारा जो मुल्क है ये बड़ा प्यारा मुल्क है और इसमें इस बात की कोशिश की जा रही है कि तमाम यहाँ के बसने वाले रहने वाले जो एक माता पिता की औलाद हैं और एक ईश्वर के बंदे हैं और सबके शरीर में एक ही खून दौड़ रहा है, तो इससे ये मैसेज देना है कि हम सब भी एक हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है, बल्कि प्यार मोहब्बत से ही ये हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है और ये मुल्क आगे बढ़ सकता है और मुल्क के लोग भी जो है तरक्की कर सकते हैं। लिहाजा इस मैसेज को पूरे मुल्क में आम करना है। इसी वजह से ये रैली निकाली गई थी जो बहुत कामयाब रही। आइडियल पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम और हिफ्स अलकुरान नर्सरी से 10वीं क्लास तक दाखिले जारी है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, भारत। जो भारत की जो स्थिति बनती चले आ रही है, जिसमें वेश, नफ़रत और अदावत का जा रहा है, ऐसे में सद्भावना मंच की तरफ से सद्भावना यात्रा, एक सद्भावना एक पैदल मार्च जो के लोग यहाँ पर क्रिश्चियंस, हिंदूस, दलित और बुद्धिस्ट और मुसलमान सब मिलकर इन्होंने यहाँ पर एक संदेश दिया। वो एकता में, हमारी अनेकता में एकता हमारी पहचान है। इस संदेश के साथ मैं मुजाहिद पाशा कुरैशी आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नफ़रत के लिए इस देश में जगह नहीं है। नफ़रत एक जहर है, चाहे कोई भी पी लो उसके लिए नुकसान होगा। चाहे इस्लाम के नाम लेकर नफ़रत फैलाई जाए, चाहे हिंदू का नाम लेकर नफ़रत फैलाई जाए, चाहे क्रिश्चियनिटी का नाम लेकर नफ़रत फैलाई जाए। नफ़रत का अंत इंसान की मौत है, इंसानियत का ख़तरा, इंसानियत का नुकसान है। आइए हम सब लोग इंसानियत के लिए काम करें, सद्भावना के लिए काम करें, भाईचारा को आम करने के लिए काम करें और इस भारत की जो चमन है, ये गुलदस्ता है, ये सब फूलों का एक रंग होते हुए, अनेक रंग होते हुए एक रंग में बनकर इस भारत की तरक्की में, विकसित भारत बनाने में हम सब अपना योगदान देंगे। आइए इस बीदर को एक बहुत ही भाईचारा का एक प्रतीक बनाएं। आइए सब मिलकर इस प्यार की भावना को आगे बढ़ाएं, प्रेम की भावना को आगे बढ़ाएं और नफ़रत की भावना को अपने दिल से निकाल दें, नफ़रत की भावना को जड़ से मिटा दें। थैंक यू। जय हिंद।